I am a lawyer of the Supreme Court of Bangladesh and human rights defender, working since long for the protection of the rights of the minority community in Bangladesh. We are working for the protection of the rights of the minority people in particular. As I am a human rights defender, I traveled so many countries of the world and I participated United Nations conference in 1994, 2002, 2006, 2018. I participated in the conference and I spoken on behalf of the minority communities because we are fighting in the ground zero level. Our reports are from ground zero level because the United Nations has given us such protocol for the safety of all people of the world. So, because I am a lawyer, it is my responsibility to protect it. What is going on in Bangladesh? I have got more than 6,000 incidents of torture upon the religious minority. I have documented. And in my website also you will find it, how many persons have been tortured, how many persons have been displaced, how many persons and women and children have been raped by the perpetrator of crime against humanity. So, in my report, I have submitted a report to the United Nations. Rape, abduction, forceful conversion, and also dacoity and robbery against the minority community, and also desecration of the Hindu deities and destruction of the temple. There are so many reports I have deposited in the United Nations also. Today, what is happening, I am discussing regarding this. Today, I was appearing in a case regarding Chandan Kumar Dhar, Prakash Chinmoy Krishna Brahmachari. I have come from Dhaka. And in that case, I have been attacked by some lawyers in Chittagong Court today at 11:30 am. This is the scenario. I have talked to the presiding judge, so he told me to speak regarding this. I have come here to appear on behalf of Chinmoy Krishna Brahmachari. He is a sannyasi. So I have come here to plead to get bail from the court. But the opposite party lawyers, they are trying to disturb time and again. In the meantime, what happened? One lawyer or two lawyers, I cannot exactly, his name is T.R. Khan, advocate. He has thrown me in the backside. So it is both very unfortunate. I also brought this matter to the knowledge of the judges, and he also listened. So, if I am not protected here in Bangladesh, I am a lawyer. Even in presence of the police, I am not protected. Police was there. But due to heavy rush, we could not identify the person concerned who has put me in danger. So my appeal to the people of the world to take it very necessary action against the perpetrator of crime against humanity as a human rights defender. So we want peace, we want tolerance, and also equal rights for the people of the country. So please come forward for the protection of the rights of the people of the country as well as the minorities as a whole. Thank you very much. আমি ঢাকা থেকে সুপ্রিম কোর্টের আমি একজন অ্যাডভোকেট, আমার নাম রবীন্দ্র ঘোষ। আমি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ব্যতীত আমি মানবাধিকারের সভাপতি। আজকে বিগত 30 বছর যাবৎ
আমি মানবাধিকার করি। আমাদের সংগঠনের নাম হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটি, আরেকটা সংগঠন বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ, এটার আমি সভাপতি। আমরা সারা দেশে মানুষের উপকারের জন্য, আমরা সারা দেশে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে আমরা তদন্ত করে থাকি আন্ডার দি ইন্টারন্যাশনাল প্রোটোকল। আমরা বিভিন্নভাবে সারা বাংলাদেশে যে সমস্ত ডকুমেন্টারি এভিডেন্সগুলো সংগ্রহ করে আমরা সরকারকে জানাই। সরকার যদি পদক্ষেপ না নেয় তাহলে আমরা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে চেষ্টা করি যাতে করে এটার প্রতিবিধান হয়, যাতে এটা পারপিটেটর যারা অন্যায়কারী তাদের বিচার হয়। এটা আমাদের মূল। আমি এসেছিলাম গতকালকে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে চিন্ময় প্রভুর মামলা সহ আরও কিছু আইনজীবীর বিরুদ্ধে যে কতগুলো মামলা নেওয়া হয়েছিল সেগুলার তাদের আইনগত সহযোগিতা করার জন্য এসেছিলাম ঢাকা থেকে। কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য, আজকে যে ঘটনা হলো এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এবং কি বলবো, আমি জজ সাহেবের কাছে যখন আমি তিনটে অ্যাপ্লিকেশন মুভ করতেছিলাম তখন আমাকে অনেক লয়ার, তাদের নাম আমি বলতে পারি কি কারা কারা আছে, তাদের একজনের নাম হলো টি.আর. খান, আলমগীর ইউনুস, মঈনুদ্দিন, আলমগীর আলম, এরা সবাই অ্যাডভোকেট, এস.এম. রেজাউল করিম, অ্যাডভোকেট ফারুক আহমেদ সানি, রায়হানুল ওয়াহেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহাদাত হুসেন, মোহাম্মদ ফয়সাল আমিন, সরওয়ার আমিদ, জুয়েল, নাসিম উদ্দিন, নাসির আলী, আলী আহমেদ, আজিজুল হক মাসুম, মহিউদ্দিন হক চৌধুরী, আরও 16-17 জন আইনজীবী, যেগুলা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমি একজন ঢাকা থেকে আইনজীবী এসে মানুষের উপকারের জন্য কাজ করি। তারা আমাকে যখন আমার অ্যাপ্লিকেশনগুলো মুভ করি আমার পিছন দিক দিয়ে দু একজনে ধাক্কা দিয়েছে, আমি জানি না, তবে আমার ওদেরকে দেখলে আমি চিনতে পারবো। আমার কথা হলো আমরা যারা মানবাধিকার করি, মানুষের সহযোগিতা করি, বলতে পারো যে এটা নিরপেক্ষ, উইদাউট এনি কনসিডারেশন। আমরা অনেক সময় টাকা নিই না, কিন্তু এর পরেও আজকে যদি এটা মুসলমানদের সমস্যা হতো আমি কিন্তু এগিয়ে আসতাম। আমি বলে দিতে পারি 10টি ঘটনা আমি তদন্ত করেছি, সবগুলো মুসলমান। আমার এখনো মনে আছে তাদেরকে গ্যাং রেপ করা হয়েছে, সেই গ্যাং রেপকে আমি তদন্ত দিয়ে ওদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যাচ্ছে সেই অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করেছি। আমার মনে আছে, একটা দুইটা ঘটনা নয়, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার এবং আরও অনেক ডিস্ট্রিক্টে করেছি। এটা আমাদের মনের থেকে করি, মানুষের অধিকারের প্রশ্নে আমরা সর্ব জায়গায় বিচরণ করি। এই যে আজকে যে ঘটনাটা হলো অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমি আশা করতে পারি নাই আইনজীবীরা কি করে সন্ত্রাসী করতে পারে, এবং তারা সন্ত্রাসী অবস্থা করে জজ সাহেবকে পর্যন্ত আজকে থ্রেট করছে, ওইটা দেখেন, ওইটা দেখেন, ওইটা নয়, এটা নয়, সেটা নয়, এই সমস্ত কথাবার্তা, যার ফলে জজ সাহেব চেয়ার থেকে উঠে চলে গেছে। উনি আর থাকেননি। তাহলে আমরা কোন দেশে বাস করি? ইট ইজ আমার কনক্লুশন হলো, it is our responsibility to protect the minority community. That is true. আমি সারা পৃথিবীতে মাইনরিটি আছে, প্রায় সারা পৃথিবীর মাইনরিটি তার আমি একজনে দেখি না। ইন্ডিয়াতে যে মাইনরিটি আছে মুসলমান অনেক আমার বন্ধু মানুষ আছে, তারা তাদের অধিকার দেখে। আমরাও এখানে যারা হিন্দু, আদিবাসী, বুদ্ধিস্ট, খ্রিস্টান বাস করে তাদের জন্য আমরা সেই অধিকারের চেষ্টা করি, অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। কিন্তু এই কথা তো কেউ বলতে পারে না আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। কি কারণ? আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে যে
একটা আইনজীবী মারা গেছে, নামটা হলো আলো। সেই মারা গেছে, আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি, যে কোনোভাবে হোক মারা গেছে। আমাকে বলতে বাধ্য করাচ্ছে যে কোনোভাবে নয়, তোমরাই মেরেছ, তার জবাব দিতে হবে। আমি এস্টোনিশড, এটা কি করে সম্ভব? আমাকে পার্টি বানানো হচ্ছে। আমি যেমন ওই যে চিন্ময় প্রভুর আত্মীয় স্বজন করি, আমাকে পার্টি বানানো হচ্ছে। তারপর এই কথা কি বলতে পারে বলুন তো? সে বলতেছে যে আমাকে পিছন দিক থেকে আমি শুনেছি, আমার কথাগুলো আসতেছে যে চিন্ময় প্রভু হলো ইস্কন করো, ইস্কনের যারা দালাল যারা, তাদেরকে খতম করো, তাদেরকে করো, বিভিন্ন রকমের স্লোগান দিয়ে তারা দেখাচ্ছিল। তো আমার কথা হলো, আমরা দেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই, আমাদের টলারেন্স চাই, একে অপরকে যাতে ভালোবাসে। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আমি অপর মুক্তিযোদ্ধা নয়, সবাইকে আমরা ভালোবাসি। পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে আজকে। ওদের পুলিশ প্রোটেকশনে আমি বেরিয়ে আসতে পেরেছি, আজকে আমার উপরে হামলা হয়েছে। এবং কোর্টের মধ্যে ছিল পুলিশ প্রশাসন, আমাকে প্রোটেকশন দিচ্ছিল। যদি আজকে পুলিশ প্রশাসন না থাকতো, তাহলে তো আজকে আমি মনে হচ্ছে আমার জীবন এখানে শেষ ফুরিয়ে যেত। আপনি কি কোনো আক্রমণের শিকার হয়েছেন? আমি আক্রমণের শিকার হয়েছি ভিতরে, যখন আমি ছিলেন আমাকে একটা ঘুষি মেরেছে, এটা তো আক্রমণ। আচ্ছা, শুধু শারীরিকভাবে আক্রমণ নয়, শুধু আমাকে মৌখিকভাবেও আক্রমণ করেছে, তাই না? আমাকে শারীরিকভাবে শুধু আক্রমণ না, মৌখিকভাবেও আক্রমণ করেছে। ইজ ইট ডিউ টু রিলিজিয়াস ফেথ? আমি বলবো এটা আমার ধর্মীয় কারণে এই হামলাটা হচ্ছে। দ্যাট শুড বি স্টপ ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমি মনে করি আমরা দেশটা স্বাধীন করেছিলাম ৭১-এ, মূল্যবোধটা রাখতে হবে। আমরা দেশের ক্ষতি হোক আমরা কোনো কালে চাইব না। For the protection of the rights of the people of the country, we want solidarity among the people of the country as a whole. হচ্ছে আমার কোনো ওকালতনামা নাই, এটা এক্স্যাক্টলি একবারে কমপ্লিটলি ফলস স্টেটমেন্ট। আমি আপনাকে বলে দিতে পারি, as per Supreme Court decision, as I am a senior lawyer of the Supreme Court, I have got every right to move an application before any person. আমি পারি, সেই অধিকার আমাদের আছে, সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে। কিন্তু তারা কি করে বললো যে আমার ওকালতনামা নাই? আমি ওকালতনামা না থাকলেও যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তারা তো লয়ার কিছু আছে, এই লয়ারের পক্ষে লয়ার যেহেতু কোর্টে আসতে পারে না, যেহেতু আসতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। তারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে আমি যাতে তাদের পক্ষ হইয়া মামলাগুলো পরিচালনা করি। ইট ইজ এন অথরিটি, আমাকে অথরিটি দেওয়া হয়েছে, আমার আবার নতুন করে ওকালতনামা নিতে হবে কেন? দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার বলতে হচ্ছে, দেশটা স্বাধীন করেছিলাম ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আজকে আমার বয়স 84-85 মতো হয়ে গেল, সরি 70, আই এম সরি 74-75 মতো হয়ে গেল। আমি দুঃখ হচ্ছে যারা দেশটা স্বাধীন করলো তাদের কি কোনো মূল্যায়ন নাই? তারা কোর্টে কি প্র্যাকটিস করতে পারবে না? তারা কি মানুষের কল্যাণের জন্য কোর্টকে বলতে পারবে না? এইটাই আমাদের একমাত্র দুঃখজনক। আমি ভারাক্রান্ত নিয়ে এই কথাটা বলছি। আমরা কিভাবে মানুষের উপকার করব? আমি সারা আমাদের বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের আমি সভাপতি, আমি মাইনরিটি রাইটগুলো দেখি। বিশেষ করে আমি জাতিসংঘে 2-3 বার আমি আপনার এই ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলাম, তখন হয়নি। কিন্তু আজকে আমরা একটা দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমরা, আজকে যারা স্বাধীন করেছে তাদের উপর মারপিট যদি হয়, আমরা যাব কোথায়? জনগণ যাবে কোথায়? এ দেশের মানুষ যাবে কোথায়? এখন কোর্টে এসে যদি কোনো আমাদের বিচার না পাই, আমরা যদি বিচার থেকে কমপ্লিটলি বিচার বহির্ভূত থাকি, তাহলে তো মানুষ এখানে মারা যাবে। এটা হলো, আমি চিফ জাস্টিসের PS এর পারমিশন নিয়ে কিন্তু এই চট্টগ্রামে এসেছি। জজ সাহেবের কোনো দোষ নাই, কিন্তু ওখানকার লয়ার, যে প্রসিকিউশন লয়ার, আমি একে একে নামগুলো বলে দিতে পারি। এই নামগুলা এই যে আমি বলতে পারি,
অথচ আমি বলি, একটা হলো টি.আর. খান, আলমগীর ইউনুস, মঈনুদ্দিন, আলমগীর আলম, এস.এস. রেজাউল করিম, ফারুক আহমেদ সানি, রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহাদাত হুসাইন, মোহাম্মদ ফয়সাল আমিন, সারোয়ার হামিদ জুয়েল, আর নাজিম উদ্দিন, নাদির আলী, আলী আহমেদ, আজিজুল হক শামুচু এবং মহিউদ্দিন সহ আরও প্রায় 19 থেকে 20 জন এই আইনজীবী, তারাই আমাদেরকে হামলা চালিয়েছে। আমি সবাই আমি নিশ্চয়ই লড়বো, কারণ আমি ভয় পাই নাই। আমি এখনো রাজি আছি চিন্ময় প্রভুর জন্য, যেহেতু উনি একজন ইনোসেন্ট লোক, একেবারে কমপ্লিট ইনোসেন্ট। আর পিছন দিক থেকে লয়াররা বলছে, ওই যে আমাকে বলতেছে ভারতের দালালারা হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, তারপর চিন্ময়ের দালালা হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, ইসকনের দালালারা হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, এগুলো দিয়ে যাচ্ছে। আমি ওখানে প্রেজেন্ট, পুলিশ আমাকে যদি আজকে প্রটেক্ট না করতো তাহলে তো আমাকে আজকেই মেরে ফেলতো। আমি এই সমস্ত গর্হিত বেআইনি কাজের জন্য আমি আজকে সাধারণ ডায়েরি করব থানায়, এবং এটার বিচার হতেই হবে, নাহলে দেশে কোনো শান্তি থাকবে না, মানুষের কোনো অধিকার থাকবে না, যেহেতু আমরা অধিকার নিয়ে কাজ করি সারা বাংলাদেশে। নিশ্চয় নিশ্চয় ডরবো। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ, আপনাকেও ধন্যবাদ দাদা। আচ্ছা, ধন্যবাদ।